네, 안녕하세요. 조세핀 강사예요. 다시 보게 돼서 반가워요. 오늘은 약속한 대로 three must-do strategies, must-do now strategies for those of you targeting a 600 or above. 자, 600점 혹은 600점 이상을 노리는 친구들이 만약에 아직 이미 하고 있지 않다면 지금부터 꼭 해야 되는 전략들 세 가지 짚고 넘어갈 거예요. 자, 오늘은 약속한 대로 세 가지 essential strategies, 가장 중요한 SAT에서 꼭 써야 하는 세 가지 essential strategies 짚고 넘어가고요. 그래서 포인트는 만약에 이렇게 세 가지를 이렇게 얘기를 들었는데 저거 나 이미 하고 있는 strategy인데? 그러면 잘하고 있어요. Good. 만약에 나는 저거 안 하고 있는 것 같아. 그러면 hesitation 없이 바로 오늘부터, 지금 당장 오늘부터 연습할 때 사용해야 되는 strategy입니다. 자, 그럼 바로 그냥 시작할게요. 자, step 1 or strategy 1. simplify, simplify, simplify. 네, 무슨 의미냐면 문제를 풀려면 문제가 물어보는 게 뭔지를 정확하게 파악을 해야 돼요. 그렇기 때문에 문제가 좀 길거나 약간 복잡할 때 모르겠다. 우선 시간 없으니까 뭐 이런 문제겠지. 예를 들어서 뭐 이따가 example 몇 개 볼 거지만 조금 wording이 평소보다 조금 어렵게 나오는 문제들이 한두 개가 있을 때가 있어요. 그럴 때 그거를 정확하게 물어보는 게 뭔지 알지 못한 채 문제를 풀면 trap answer, trap answer 걸려들기가 쉬워진단 말이에요. 대부분의 문제는 이렇게 세 가지로 나눌 수 있어요. 대부분. 다는 아니지만 대부분. 자, 첫 번째, what question. So what is the author saying when she talks about this? Or who is the author talking about, writer talking about? What do they mean when they say this? What does this imply? Right? What question이 있고요. 그다음에 why. Why does the author use this? Why does the author do this? 이런 식으로 why question이 있고요. 그다음에 how. 뭐 이런 어떤 스킬을 이용함으로써 what effect do they want to achieve? 뭐 이런 식으로 세 가지로 나뉠 수 있기 때문에 simplify 해야 돼요. 문제가 나오면 첫 번째로 해야 되는 건 what is the question asking? 이게 바로 머릿속에 simplify가 돼야 돼요. 연습 한번 해볼게요. 글씨가 잘 보일지는 모르겠지만 우리 12번 문제 프린스턴 프랙티스 exam에 이렇게 많은 문제들 중에 제가 하나 가지고 왔는데 읽어줄게요. The author most likely mentions the Canadian scientist in line 22 and the Utah resident in line 26 in order to. 자, 문제 조금 길죠? The author most likely mentions someone and someone in lines blah 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 in order to. 자, 이거 무슨 문제일까요? 이거 딱 읽으면 머릿속에 simplify 딱 돼야 돼요. They're asking why. This is a why question. 왜 저자가 뭐 라인 몇 번에서 왜 이 사람과 이 사람 얘기를 하느냐? 왜? 무엇을 위해? 이거는 왜? Why question이에요. 그러니까 머릿속에 딱 이 문제 읽자마자 this is a why question. 이렇게 딱 simplify가 돼야 돼요. 하나 더 해볼게요. 이것도 약간 문장이 말이 좀 길어요. The author's statement that the country moved on to building backyard fallout shelters in lines 31 through 32 implies that Americans blink. 역시 문제가 좀 길어요. 이거 무슨 question일까요? What is the question asking? It's asking what, right? When the author says this, quote, country moves on to building backyard fallout shelters, this implies that Americans, so what does this statement say about Americans? What can we learn from this statement about Americans? So this is a what question. 이런 식으로 모든 문제는 simplify 99%의 경우는 simplify 할 수가 있어요. 그리고 혹 여기에 해당되는 딱 유형의 문제가 아니더라도 문제가 막 길 경우에 그냥 이렇게 대충 이거겠지라고 넘어가지 말고 문제부터 제대로 봐요. 문제부터 제대로 읽어야 그 문제 풀 수 있어요. 자, 그러면은 아까는 simplify였다면 한 가지 더 있어요. 그러니까 자, 여기는 조금 이제 흔하게 나오는 우리가 simplify가 하기가 조금 쉬운 문제였다면 제가 방금 추가한 슬라이드여서 simplify question 마찬가지로 인데 other 조금 더 말이 길고 조금 더 복잡한 question 연습 한번 해볼게요. 자,
Based on the following information in the passage, women face each of the following challenges except. 자, except 문제. except는 시간이 조금 걸리는 문제예요. 자, 이거 나왔을 때 그러면은 except면은 뭐지? Women face each of the challenges except 그러면 what's not mentioned? except면 woman이 뭐 passage에 이런 챌린지가 있고 이런 챌린지가 있고 이런 챌린지가 있다라고 했는데 내가 준 보기 중에서 what's not one of the challenges? What's one of the things that's not mentioned? 이렇게 딱 머릿속에서 내가 뭘 찾을지 없는 걸 찾는 거구나. 패시지에서 여자의 챌린지라고 하지 않았던 걸 찾는구나 라고 그 정도라도 딱 클리어하게 내가 어떤 답을 찾을 건지 정도는 문제를 simplify해서 이해를 할 필요가 있어요. 또 한 가지 문제 해볼게요. The principal rhetorical effect of the phrase in lines 48 through 50 quotes its causes ... peace should be made quote is to. 자, 이거 학생들이 덜컥 겁먹는 문제 중에 하나예요. What is the principal rhetorical effect of the phrase? 이거 그냥 purpose question이에요. 그 author가 이 phrase, quote on phrase 말했을 때 what's the rhetorical effect? 그러면 그냥 why? Why does the author what's the purpose of saying that statement? 그게 뭐 rhetorical effect이야. To do what? To do what? To criticize? Or to emphasize? Or to undermine? Right? 그게 정도로 trying to do what? 이렇게 딱 머릿속에 그런 식으로 simplify를 해줄 필요가 있어요. 자, 이게 strategy 1이었어요. 무슨 문제, 어떤 거를 문제에서 물어보는지를 정확하게 파악하고 문제를 푸는 거. 자, 그러면은 그게 사실 반이었다면 그 나머지 반은 우리가 문제만 simplify 하는 거가 중요할까요? 아니에요. 답, 그러니까 그 여기에 주는 answer choice도 simplify를 해야 돼요. 더군다나 answer choice가 긴 경우에는 더 simplify를 할 필요가 있어요. 무슨 의미냐면 이게 제가 divide and conquer이라고 하기 좋아하는 이것도 하나의 방법인데 우선 example 보여줄게요. 어떤 의미인지 그럼 딱 감이 올 거예요. 자, 문제에서 이렇게 물어보네요. The passage suggests that the relationship between Dr. N and Dr. B is best characterized as which of the following? 자, 그럼 패시지에서 Dr. N하고 Dr. B의 관계가 어떻냐는 거예요. 패시지에서 어떻게 portray 됐냐는 거예요. 자, 그러면 보면 답이 좀 길어요. verb, vocab in question context 같은 경우는 vocab in context question 같은 경우는 답이 한 단어씩인데 이거는 좀 길죠. 이럴 때는 나누는 거예요. 우선 관계를 좀 요약하는 게 앞부분에 나오잖아요. Scientific effort, competitive rivalry. 이 뒤에는 우선 안 볼 거예요. That's why it's called divide and conquer. Joint labor, friendship. 자, 이렇게 여기까지만 봐도 전체 다 answer 다 알 필요 없이 이렇게 딱 나눠서 simplify해서 앞부분만 우선 봐도 뭘 알 수 있냐면 저는 패시지 읽었지만 이 둘은 친구는 아니에요. 친구는 아니에요. 왜냐면은 패시지에서 같이 연구를 하는 사람들이었거든요. 그럼 엄연히 friendship은 아니에요. 그러면 바로 여기까지만 봐도 이거 아니란 거 알 수 있어요. 자, 마찬가지로 C 볼게요. Joint labor. Okay, might work. So they're trying to do something together. Okay, 이건 보류. 자, B 볼게요. Competitive rivalry. 제가 아까 말했잖아요. 패시지에서 이 두 사람이 합동해서 무언가를 하기 위해서 같이 연구를 하는 사람들인데 competitive rivalry는 아닐 거 아니에요. 경쟁하는 구조는 아니잖아요. 함께 연구하면. 그럼 이거 바로 X. 그러면 A 볼게요. Scientific effort to do something. 자, 그러면 이렇게 simplify 하고만 봐도 내가 뽑을 수 있는 답이 될 수 있는 초이스는 A 아니면 C 이렇게 두 개밖에 없어요. 이 추후에는 그런 다음에 이제 이 뒷부분을 보고서는 답을 결정하면 되는데 여기서 요는 뭐냐면 이렇게 answer choice가 길 때는 부분 잘라서 확실히 아닌 것들은 X아웃을 하고 왜냐면 한 단어만 틀려도 이런 식으로 rivalry 절대 아니란 말이에요. rivalry 아니니까 이 뒤에 나오는 건 별로 중요하잖아요. 그래서 simplify answers. You always want to simplify your questions and make sure what it's asking and you always want to simplify your answers, make sure what the answer choices are saying and don't spend too much time on answer choices that are clearly wrong. 자, 어쩌면 strategy 1보다 나는 뭐 영어를 너무 잘해서 굳이 문제를 simplify 저렇게 뭐 하는 거에 익숙해지지 않아도 그냥 나는 질문을 한 번도 잘못 이해해 본 적이 없는데 하는 친구들은 이거 하고 있는지 꼭 확인하세요. Eliminate.
항상 하는 말인데 eliminate until you find the 100% correct answer. 무슨 의미냐면 SAT 리딩에서는 얼추 그러니까 literature에서 학교에서는 우리가 배우는 것 중에 하나가 그거예요. 아니 어떻게 literature interpretation은 내가 하고 싶은 대로 하지 뭐 어떻게 이게 100% 맞다 이게 어떻게 100% 틀리다 라고 얘기할 수 있냐. 근데 SAT에 나오는 문제들은 딱 한 가지만 정답이 될 수 있는 이유가 있고 나머지는 정답이 될 수 없는 이유가 다 있어요. 뭐가 됐든 뭐 단어가 틀렸든 그 정보가 나와 있지 않은 정보든 뭐가 됐든 항상 100% 맞는 정답은 딱 한 개밖에 없기 때문에 이거를 찾는 게 프로세스를 우리가 eliminate 하는 프로세스라고 하는데 보통은 친구들이 문제를 풀 때 멀티플 초이스를 보면 아, 이 중에 뭐가 답이지? 라고 먼저 생각을 해요. 근데 저는 항상 얘기하는 게 뭐가 답이 아니지? 부터 먼저 생각을 해야 돼요. 그래서 스텝 1이 find wrong answers예요. 그러니까 거기 앉아가지고 막 이렇게 시간 많이 들이고 이거는 이래서 틀렸구나 이렇게 하고 있다는 얘기가 아니라 이거 연습하다 보면 한 단어만 봐도 아 이거 답 아니겠구나. 한 단어만 봐도 이거 답 아니겠구나. 알 수 있단 말이에요. 그러니까 처음 스텝은 find wrong answers. 그 다음에 맞는 문제, 맞는 답을 verify. 조금 더 설명해 줄게요. 자, 머릿속에 어떤 생각을 하고 있어야 되냐면 이 생각을 먼저 하고 있어야 돼요. 가장 문제를 풀 때, 멀티플 초이스를 풀 때 가장 중요한 건 문제를 딱 봤을 때 처음 드는 생각은 아, 이게 왜 정답이 될 수 있지? 이게 패시지에 나왔었나? 아니면 패시지를 이렇게 인터프레트하면 이게 답이 될 수 있나? 이렇게 생각하다 보면 정말 4개의 답 중에서 적어도 2개는 답 같단 말이에요. 왜냐면 칼리지 보드가 바보가 아니기 때문에 1개 내지는 2개의 트랩 앤서를 심어 놓을 거예요. 근데 그거를 뭐가 맞는 거지? 아 이것도 맞는 것 같고 그 다음 거 읽어보니까 이것도 일리가 있는 것 같아. 그 다음 거 읽어보니까 아 패시지에서 얼추 이런 얘기도 했던 것 같아. 이렇게 되다 보면 이제 justify를 하기 시작해요. 모든 초이스가 답같이 보이기도 하고 그렇기 때문에 이 순서를 완전 바꿔버려야 돼요. 초이스 A, 초이스 B, 초이스 C, 초이스 D를 봤을 때 아 이거는 답이 아니야. 왜냐면 그치 이런 말 한 적 없어. 이건 답이 아니야. 왜냐면 이런 말 한 적 없어. 이건 답이 아니야. 잠깐만 이거는 얘기가 꽤 맞는 것 같은데 이렇게 가야지 우리가 철저하게 justification을 하지 않고 정말 맞는 정답을 향해서 갈 수가 있어요. 근데 이거 되게 중요한 마인드셋이에요. 문제를 볼 때 맞는 걸 찾는 게 아니라 틀린 걸 찾는 right of thought. 자, 아까도 말했지만 맞는 문제, 맞는 정답부터 찾기 시작하다 보면 뭐가 틀린지 포커스를 하지 않고 뭐가 맞는지를 막 찾다 보면 대부분 1개 이상의 답이 맞는 것 같이 느껴지기 때문에 trap answer에 대해서 좀 더 방어가 없어지기 때문에 이러면 문제에서 실수할 수 있는 확률이 확 올라가요. 자, 연습 한번 해볼게요. 문제가 이렇게 물어보네요. Based on the information in the passage, Phyllis Wheatley's life can be best described as 자, 이렇게 패시지 내용에 Phyllis Wheatley라는 사람이 나오는데 그의 life가 뭐 어땠니요? 어떻게 describe가 됐니요? 그러면 A부터 볼 건데 뭐가 맞는 거지? 뭐 difficult 했나? charmed 했나? 이렇게 생각하지 않고 틀린 것부터 찾는 연습을 좀 할 거예요. 자, A 먼저 봐요. difficult. Because she was never freed from slavery despite her fame as a poet. 자, 이거 읽었을 때 저는 패시지를 당연히 읽었기 때문에 guided skim을 했기 때문에 이미 알아요. 분명히 패시지에서 얘가 free가 됐다고 나왔던 게 기억이 나요. 왜냐면 slave였는데 결국 free가 됐었거든요. 그러면은 이거는 이 부분 틀렸으니까 답이 될 수가 없는 거예요. 자, 그럼 B가 답이 될 수 없는 이유를 생각을 또 해보면서 볼게요. Charmed. Because she was given so many wonderful opportunities upon arriving at the Wheatley's home. 자, 역시나 guided skimming. 이따가 이 패시지, 이 문제 나오는 패시지로 제가 강의 4강에서 guided skimming을 해서 내용을 이제 이걸 보는 친구들도 다 이해를 할 수 있을 텐데 이것만 놓고 이제 제가 얘기를 해줄게요. 자, B를 보면 저는 틀린 거가 바로 눈에 보여요. 우선 charmed라고 이 사람의 인생을 그러니까 우리가 얘기할 수 없는 게 패시지에서 좋았던 것도 나왔지만 결국 이 사람은 slave였고 나중에 free가 된 이후에도 인생이 되게 miserable하게 끝났다는 내용이 나왔어요. 정확한 건 기억 안 나요. 디테일은 기억 나지도 않고 중요하지도 않지만 확실한 건 I can't describe her life as charming. So there we go. B can't be my answer. So already A, B는 answer가 될 수 없어요. 자, 그럼 C. Impressive. Although it contains many aspects that are troubling or confusing to present-day readers. 이거는
완전히 틀리는 이유를 찾지 못하겠어요. 왜냐면은 패시지의 introduction과 conclusion에서 좀 remarkable하고 이 사람의 Phyllis Wheatley가 사실 poet인데 이 사람의 결과물이 되게 meaningful하고 remarkable 했다고 얘기를 하거든요. 그러니까 라이프 자체도 또 impressive 했고 굴곡이 많았기 때문에 뭐좀 이거 부분이 있었던 것 같아서 이거는 완전히 틀린 이유를 찾을 수가 없기 때문에 우선 볼게요. 자, D 볼게요. Contemplative. Although some of the sentiments in her work show a refusal to think deeply about her own life. 중요한 건 뭐냐면 이거는 아예 패시지에서 이런 내용을 언급한 적이 없다는 거예요. 이게 틀린 이유는. 난 바로 찾았어요. 내가 읽은 거에는 이런 내용에 대해서 어떠한 언급도 없었어요. 이 사람의 워크가 뭐 deeply about her own life, 자기의 라이프를 아주 깊게 고민하고 고뇌하고 반영하는 이런 내용 없었기 때문에 난 이거 틀린 거 바로 알 수 있어요. 자, 그러면 이게 답인 거겠죠? 이런 식으로 한 가지의 답을 찾아 나가는 과정에서 우리는 왜 이게 맞지? 하기 시작하면 A에서 difficult라고 해버리잖아요. 그러면 slave란 말이에요. 그러면 갑자기 이게 맞는 것처럼 느껴져요. Yeah, her life was difficult because she was never free from slavery. Was she or was she not? 그러니까 읽었던 것도 헷갈리게 되는 경우가 되게 많아요. 그렇기 때문에 이게 답이 아닌 이유, 안 되는 이유부터 찾아내야 진짜 정답을 찾기가 훨씬 수월해진다는 거 명심하시고. 자, 그러면은 이제 우리가 되게 많이 겪는 딜레마예요. 모든 multiple choice 시험에 꼭 SAT가 아니더라도. 자, often you will eliminate two choices, if not three. 자, 그럼 어떻게 해야 될까요? 꼭 정답을 100% 내가 패시지에서 찾지 못한 경우. 운이 안 좋아요. 계속 안 보여요, 답이. 그런 경우에도 아까처럼 process of elimination을 해서 3개를 걸러내면 당연히 내가 맨 마지막에 그러니까 마지막에 남는 것도 확인을 해야겠지만 어쨌든 3개를 eliminate 하면 100% 맞는 답을 찾을 수 있고요. 2개만 어려워서 2개만 eliminate 하고 아리송한 거 2개 중에서 혹 시간이 부족해서 찍는다 하더라도 맞을 경우가 50%예요. 그리고 나는 도저히 너무 헷갈려서 1개만 내가 확실히 eliminate 하겠다. 그래도 마지막에 나중에 시간이 없어서 돌아와서 하다못해 찍어야 되는 경우가 생겼을 때 그래도 3분의 1 확률로 맞출 수 있다는 거예요. 여기서 근데 중요한 거, process of elimination 할 때 되게 중요한 거 뭐냐면 do not eliminate unless you're 100% sure it's wrong. 제가 좀 전에 했지만 확실히 이 사람은 이 slave는 free 되지 않았다라고 answer choice 써 있는데 분명히 free 됐어요. 그래서 내가 패시지 돌아가니까 거기 써 있어. In 1852, she was freed. 그러면 이건 100% 답이 아닌 거예요. 그런 경우에만 eliminate 해야지 어떤 경우에 친구들이 진짜 많이 실수하는 경우가 이 경우예요. 이해를 못 해가지고 그냥 그러니까 패시지 그 answer choice가 좀 헷갈리는 거예요. 어렵기도 하고 그러면 그거를 뭐 문제가 됐든 answer choice가 됐든 이해하지 않고 그냥 아니겠지. 내가 이해 못했으니까 답 아니겠지. 이러고 넘어가는데 그런 경우에 답을 놓치는 경우가 되게 많아서 진짜 100% 확신할 수 있을 때만 우리가 이렇게 혹은 이렇게 표시를 해서 eliminate를 하고 가야 돼요. 우리 이건 좀 밑에 내려가서 안 보이겠다 했지만 또 하나 중요하게 명심해야 될 거는 아까 잠깐 언급했지만 if you eliminate, for example, ABC 뭐 아니면 ABD 뭐 아니면은 뭐 그쵸 ABC 그러면은 어떤 경우에는 A, B, C가 답이 아니니까 당연히 D가 답이겠지 이러고 D는 읽어보지도 않고 패시지에 가서 확인도 하지 않고 그냥 D만 이렇게 동그라미 치고 이게 답일 거야 이렇게 치는 경우가 있는데 항상 A, B, C, D answer choice 4개 다 잠깐 스킴하는 거여도 4개 다 보는 거를 강력하게 추천합니다. 왜냐면 어떤 경우에는 이렇게 되는 경우도 있어요. 4개가 다 답이 아닌가? 이럴 경우에는 4개 다시 다 봐야 돼요. 그리고 만약에 혹시나 내가 잘못 생각해서 하나를 놓쳤었다라는 경우에는 이렇게 4개를 다 보면 잠깐만 내가 뭔가 잘못했구나라고 알 수 있지만 무조건 그냥 A, B, C 답 아니니까 여기 답이겠지 이렇게 해버리면 놓친다는 거예요. 진짜 답을. 그래서 항상 A, B, C, D 다 읽어야 돼요. 4가지의 초이스는 다 봐야 돼요. 자, 그리고 3번째. 어쩌면 리딩 패시지를 풀 때 가장 중요한 건데요. 자, 우리가 수학을 풀고 나서 애들이 풀고 난 이렇게 시험지 이렇게 보면 막 계산 써 있고 막 이렇게 숫자 써 있고 막 필기 엄청 많이 해요. 라이팅 같은 경우도 뭐 할 때 있고 안 할 때 있지만 대부분 리딩에서는 이렇게 애들이 뭐 언더라인 조금만 하지 그 이외에는 뭐 별로 흔적이 없어요. 숙제 같은 거 해오거나
뭐 교실에서 우리가 시험 보라 그러면 흔적이 없어요. 흔적이. 만약에 패스지를 푸는데 나는 막 언더라인하고 중요한 거 동그라미 치고 별표 치고 뭐 요약해가지고 여기는 오너 얘기다. 여기는 poet, slave 얘기다. 뭐 이런 식으로 섹션 나눠서 이렇게 잠깐씩 단어 하나씩 필기하고 한다면 당신은 solving actively 하고 있는 거예요. 이걸 하지 않는다면 solving passively 하고 있는 거예요. 마찬가지로 문제를 풀 때 똑같아요. 패스지만 헐라 이렇게 낙서해놓고 문제 부분 깨끗하고 동그라미만 하나씩 이렇게 쳐져 있는 건 안 돼요. 그럼 that's a bad sign. 자, 어때야 되냐면 이렇게 보여야 된단 말이야. 문제를 풀었을 때 맞아. Her life is difficult. 이거 좀 전에 아까 본 문제죠. Her life is difficult, but she was never freed? I don't think so. I think this is wrong. Charmed? Yeah, I'm sorry, but she was a slave. We can't really describe her life as charming. Impressive, although it contains... I think this is right. 그리고 contemplative, although refusal to think deeply. 아까도 말했지만 이거 나온 적 없는데요. 해서 문제를 풀고 난 다음에는 문제가 진짜 이렇게 보여요. 이렇게. 자국이 있어야 돼요. 흔적이. My thinking process, my elimination process, my simplifying process. 이거는 Y, 문제가 너무 복잡하다. 이거는 Y 문제다. 나 쓰고 시작. 이런 식으로 흔적이 남겨야 되고 이거를 우리가 solving actively 라고 얘기를 하는데 이렇게 해야 되는 이유는 자, 아무런 흔적도 남기지 않고 난 패스지에서 이런 내용이 나왔던 것 같아 라고 내 기억력에 의존해서 풀면 절대 안 된다는 거예요. SAT 리딩 패스지는 기억력에 의존해서 푸는 문제가 아니에요. 특히나 사이언스, 소셜 사이언스 패스지 이런 거 나오면 정보를 엄청 많이 줄 거란 말이에요. 근데 그거를 그 65분이라는 시간 안에 다 읽을 때 그거를 다 외우고 그걸 외운 걸 가지고 푼다는 건 절대 있을 수 없는 일이기 때문에 절대 그러면 안 돼요. 마찬가지로 모르는 문제가 나왔을 때 그냥 이렇게 문제 이렇게 딱 앞에 놓고 눈 깜빡깜빡 하면서 뭐였더라 이렇게 하고 있는 거 100% 문제 틀려요. 자, 그럼 뭐 해야 되냐? Go back and forth. 자, 기억이 안 나거나 가물가물해요. question mark. sleeve가 free 됐었나? 안 됐었나? 자, 기억이 안 나. 마찬가지로 이 내용이 나왔었나? 잘 모르겠는데 헷갈린다. 할 경우에 그냥 거기 앉아서 가만히 있는 게 아니라 막 종이 막 넘겨요. 막 앞으로 가서 패스지 봤다 다시 퀘션 갔다가 하나씩 일리미네이트 하고 또 가서 했다가 물론 시간이 없으니까 빨리빨리 해야 되니까 종이 넘기는 소리에 되게 익숙해져야 돼요. 종이 넘기는 소리가 나지 않는다면 뭔가 이상한 거예요. Find the answers in the passage. 자, 아무리 우리가 reading이고 read between the lines라고는 하지만 결과적으로 대부분의 경우에는 답이 패스지에 정확하게 나와 있거나 아니면 paraphrase 돼 있어요. 패스지에 나온 내용이 조금 다르게 reword가 돼서 나온 경우가 있기 때문에 어쨌거나 저쨌거나 답을 locate 할 수가 있어야 돼요. 이 부분에서 이런 얘기를 했으니까 내 답은 요거야. 이렇게. 자, 그렇기 때문에 마찬가지로 계속 플립 하면서 이건 아니야, 이건 맞아, 요 부분이야. 이렇게 좀 노트를 할 필요가 있어요. 그러니까 흔적을 남길 필요가 있어요. 마찬가지로 문제 풀 때 헷갈리지 않게 패스지 읽었을 때 나 이 부분 중요한 것 같아? 그럼 별표 치고 넘어가요. 우선 스kim 할 때. 마찬가지로 문제 풀 때 이거는 패스지고 이거는 퀘스천일 때 이거 아니야? 이거 확실히 아니야? 이거 확실히 아니야? 그럼 이거 D 읽어보자. 답이네. 이런 식으로 마킹을 해줘야 된단 말이야. 그래야 집중도 더 잘 되고 실수할 수 있는 범위가 확 줄여져요. 그래서 search actively, not passively. 자, 여기에서 이거는 아마 지금까지 이 방법을 가르치는 선생님, 이렇게 하라고 한 선생님 제가 본 적이 없지만 제가 진짜 좋아하는 액티비티예요. 왜냐면 finding answers in the passage라는 건데 pretty much straightforward, right? 자, 뭐냐면 my all-time favorite college board practice exam을 가지고 와서 혹은 프린스턴 것도 좋고 다른 타사 브랜드 것도 좋아요. practice exam 우선 풀어요. 풀고 for every question highlight, underline, and number the part of the passage that contains the answer. 좀 헷갈리죠? 뭐냐면 보통 학생들이 문제 다 풀고 나서 이렇게 correct해요, answer. 이거는 이 문제 틀렸고 이거 맞았고 이건 틀렸고 맞았고. 그러면은 at most what they do is 틀린 문제로 가서 그것만 대충 리뷰하는 거예요. 내가 이 단어 몰라서 틀렸구나. 이거 패스지 나와 있었는데 못 봤구나. 그리고 휙 넘어가요. 그리고 그 다음 거 연습한단 말이에요. 근데 리딩 패스지에서 나는 친구들이 진짜 꼭 기억했으면 좋겠는 게 패스지 답이 있다는 거예요. 그래서 뭘 할 수 있어야 되냐면 문제를 풀었어요. 맞았건 틀렸건 상관없어요. 맞은 문제, 틀린 문제 다 52개의 문제를 다 뭐를 하냐면 패스지에 이 부분에 요것 때문에 이 문제 답이 33번 3번이 내려갔네. 33번 문제의 답은 A야. 왜? 요 부분 때문에 여기에 이렇게 쓰여 있어서 라고 해서 part of the passage that contains the answer highlight and underline 그 부분을 찾아서 그 부분을 마킹을 해요. 그래서
패스지를 연습하고 나면 내가 이거 학생 한 명 거 제가 이거 시킨 거 사진 찍었는데 이렇게 돼야 돼요. 문제 다 풀고 나서 문제를 했을 때 요 부분 때문에 48번이 요 부분 때문에 48번 답이 이거고 요 부분이 49번 답이고 마찬가지로 여기 부분하고 여기 부분이 50번의 답이고 여기가 51번 답, 52번 답 이런 식으로 패스지에 어디 답이 있는지 정확히 레이블 찾아서 넘버링 하는 거 되게 중요하고 이거를 habit을 만들다 보면 자연적으로 시험에서 앉아서 멍 때리고 있거나 이거 뭐였지 기억 안 나네 이걸 안 하고 있어요. 나도 모르는 사이에 패스지에 가서 답 찾고 있는 거예요. 그것도 엄청 빠른 속도로. 그리고 이거에 또 하나 좋은 점 멘탈이 강해져요. 왜? 왜냐면 마음이 편안해져요. 맞아 패스지에 답이 항상 있으니까 찾기만 하면 돼. 그리고 만에 하나 진짜 어려운 진짜 최고 난이도 문제가 한두 개 나왔는데 그거는 그 어떤 패스지에 어디에도 힌트가 없다? 그런 문제 있을 수 없어요. 명심해요. 항상 clue, answer, always in the passage. 자, 그래서 오늘 배운 세 가지 strategy 이제 요약해 줄게요. 뭐 배웠냐면 simplify. What do you have to simplify? Question and answers. question이 복잡할 때 그냥 대충 이해하고 넘어가지 마요. 정확히 뭘 물어보는지부터 이해를 하고 그 다음에 answer choice도 너무 막 길어서 복잡하다고 대충 이건 아닐 거야. 절대 안 돼요. 무슨 답인지를 알고 X out하고 뭐 leave하고 correct하고 이런 식으로. You have to simplify both the questions and answers. 보통 우리가 그 prepbook 같은 거 보면 you have to simplify your questions까지는 나와요. 근데 answer도 이해하고 simplify 하고 넘어가야 된다는 점 명심하고 eliminate 진짜 중요하죠. Why is this wrong? 문제를 풀 때 multiple choice를 풀 때 이게 틀린 이유부터 생각하면서 approach하는 거 되게 중요해요. 그래야지 trap answer에 vulnerable 해지지가 않아요. 우리가 한 가지 정답에 가까워질 수 있는 방법 process of elimination. Okay? You must think why is this wrong? 그리고 solve actively. 아까도 말했지만 제발 싹 읽고 혹은 싹 스kim하고 문제를 가서 싹 동그라미 깨끗하게 이렇게 치고 또 싹 넘어가고 절대 하면 안 돼요. 진짜 정말 포토그래픽 메모리가 있고 진짜 정말 막 천재적인 사람은 maybe 그렇게 할 수도 있겠지만 일반인 그렇게 할 수 없어요. 그렇게 해서도 안 되고. 자, 어떻게 해야 되냐? 시험 내내 왔다 갔다 해야 돼요. 문제 풀면 패스지 갔다가 문제 풀어도 패스지 갔다가 에비던스 찾았다가 아닌 거 엘리미네이트 했다가 중요한 거 별표 쳤다가 아닌 거는 X out 했다가 이거 계속 해줘야 돼요. 그래서 flip pages, find answers, mark, X out, circle, whatever you need to do. Okay? You need to solve actively. 이 65분이라는 시간 동안 봐봐요. 수학 문제는 앉아서 팍 풀어야 될 것 같아요. 집중해가지고 65분 동안. 근데 리딩은 집중력도 좀 흐려지고 허리도 좀 아프고 읽기는 싫고 이렇게 되면 돼. 여기에 완전 레이저 포커스해서 정말 마치 수학 문제를 푸는 것처럼 척척척척 답찾기 하는 거야. 답찾기. 응? 꼭 해야 돼. Solve actively. 그리고 잊지 말아야 될 거. 아까 activity 뭐였죠? Solve actively 하는 것도 좋지만 finding answers 되게 중요하잖아요. find. 그럼 모든 practice exam, college 보드게 됐든 프린스트게 됐든 어디게 됐든 다 끝나고 나면 패스지에 가서 내가 맞은 문제도 틀린 문제도 답이 어디에 나와 있었는지 그 넘버까지 정확하게 표시하고 하이라이트까지 정확하게 하는 거예요. 오케이? 이 액티비티 항상 모든 practice exam 끝나면 꼭 해줘야 되는 거. And these apply to all questions. 무슨 문제를 풀어도 simplify 하는 거 중요하고 답 eliminate 하는 거 중요하고 actively solve 하는 거 중요해요. For all questions. 근데 여기서 catch. 자, 그대들이 비디오를 좀 더 봐야 되는 이유는 이거예요. 자, SAT 리딩에서는 어떤 문제 유형이 나오냐면 이런 문제 나와요. 같이 나오네. Main idea, main argument, big picture 이런 식으로 big picture question이 나와요. What is the main purpose of this passage? What is the main idea in the passage? What is the main theme in this passage? 이런 식으로 큰 그림 퀘스천도 나오지만 마찬가지로 purpose question 나와요. So why does the author mention this? Why does the author mention this person? 또 vocab. What does this vocab mean? What does this word mean in context? 이런 문제. 그리고 또 find your evidence. What is the best evidence to your answer to the previous question? 이런 문제도 나오고. 그래서 결론은 문제 유형이 10가지가 넘어요. 근데 이거 다 똑같이 풀 수 있을까요? 완전히 이렇게 big picture question이랑 완전히 이렇게 스페시픽한 퀘스천을 과연 똑같은 방법으로 풀면 될까요? 안 될까요? 답은 쉬워요. 안 돼요. 그렇기 때문에 좀 전에 오늘 배운 3 strategies는 모든 문제에 다 해당이 되는 거지만 중요한 건 Core Question Skills 비디오에서 각 문제 유형마다 어떤 방식으로 문제를 풀어야 되는지를
좀 더 주의 있게 알려주고 연습할 수 있는 방법도 알려줄 거니까 지금까지 오늘 배운 3 strategies는 모든 문제에 다 해요. 그렇지만 앞으로 배울 것도 중요하다는 거. 문제 유형마다 다르게 어프로치하는 거. 그래서 오늘 배운 3가지 넘어가 줄게요. 그 전장으로 여기서 끝내고 싶으니까 simplify, eliminate, active, be active. 이거 3가지 잊지 말고 그럼 우리는 요 다음 비디오 3 strategies for 750 and above 여기보다는 조금 더 advanced then strategy 알려줄 거니까 그러면은 그 비디오 강의에서 다시 만나는 걸로 해요. 수고했어요.